نیوز بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کی ٹرافی کون اٹھائے گا۔ لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز میں فائنل ٹاکرا۔ گلیڈیٹرز کا قلندرز کو جیت کے لیے 202 رنز کا ہدف۔ حسن نواز 76، فہیم اشرف 8 بالز پر 28 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ لاہور قلندرز کی جانب سے شاہین افریدی 3، سلمان مرزا، حارث رؤف نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کی ٹرافی کون اٹھائے گا۔ لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز میں فائنل ٹاکرا۔ گلیڈیٹرز کا قلندرز کو جیت کے لیے 202 رنز کا ہدف۔ حسن نواز 76، فہیم اشرف 8 بالز پر 28 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کی ٹرافی کون اٹھائے گا۔ لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز میں فائنل ٹاکرا۔ گلیڈیٹرز کا قلندرز کو جیت کے لیے 202 رنز کا ہدف۔ حسن نواز 76، فہیم اشرف 8 بالز پر 28 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ لاہور قلندرز کی جانب سے شاہین افریدی 3، سلمان مرزا، حارث رؤف نے 2 وکٹس حاصل کی۔ آپ کو بتا رہے ہیں پی ایس ایل کے حوالے سے کہ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کی ٹرافی کون اٹھائے گا۔ لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز میں فائنل ٹاکرا۔ گلیڈیٹرز کا قلندرز کو جیت کے لیے 202 رنز کا ہدف۔ حسن نواز 76، فہیم اشرف 8 بالز پر 28 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ فہیم اشرف 8 بالز پر 28 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کی ٹرافی کون اٹھائے گا۔ لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز میں فائنل ٹاکرا۔ گلیڈیٹرز کا لاہور قلندرز کو جیت کے لیے 202 رنز کا ہدف۔ پاک بحریہ مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر لمحہ تیار ہے۔ پی ایس ایل کا فائنل پاک بحریہ کے نام۔ پی سی بی کی جانب سے شاندار تقریب۔ پاک بحریہ کو خراج تحسین پیش۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی شرکت۔ ابرار الحق نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاک بحریہ مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر لمحہ تیار۔ پی ایس ایل کا فائنل پاک بحریہ کے نام۔ پی سی بی کی جانب سے شاندار تقریب۔ ابرار الحق نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ ابرار الحق نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ پی سی بی کی جانب سے شاندار تقریب۔ پی ایس ایل کا فائنل پاک بحریہ کے نام۔ ملتان شہر میں غیر قانونی پیٹرول یونٹس کی بھرمار۔ انتظامیہ اور سول ڈیفنس ٹیمیں خاموش۔ سورج میانی، 14 نمبر رضا آباد چوک، بھتلا روڈ، قاسم بیلا اور دیگر مقامات پر غیر قانونی یونٹس دھڑلے سے پیٹرول فروخت کرنے لگے۔ مزید رپورٹ کر رہے ہیں احمد خان۔ ملتان شہر میں غیر قانونی پیٹرول یونٹس کی بھرمار۔ انتظامیہ اور سول ڈیفنس ٹیمیں خاموش تماشائی بن گئی۔ سورج میانی، 14 نمبر رضا آباد چوک، بھتلا روڈ، قاسم بیلا اور دیگر مقامات پر غیر قانونی یونٹس پیٹرول فروخت کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ غیر قانونی پیٹرول یونٹس پر حفاظتی انتظامات کی کمی کے باعث کسی بھی وقت کوئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ یہ پیٹرول بالکل صحیح کوئی نہیں۔ ایک تو گڈیاں باندھ تھی انہیں، کارپیٹ رہا جڑے خراب، 2-3 روپے لیٹر پیچھے زیادہ، اور پیٹرول ہی پورا کا نہیں۔ اور کوئی حادثہ کی نہیں تو کوئی انتظام نہیں، کوئی نہیں۔ دکان ہے لا کے بیٹھے ہیں، اوپن رکھ کے بیٹھے ہیں، ٹریفک چلتی پہ، بال بچے لنگتے پہ، ہر جات یہ نظام ہے۔ حکومت کے دین ہے، کوئی صاحب کیتا نہیں چھوڑے۔ شہری کہتے ہیں غیر قانونی یونٹس پر پیٹرول مقدار ٹھیک ہوتی ہے اور نہ ہی معیار، قیمت بھی مارکیٹ سے زیادہ وصول کی جاتی ہے۔ مشکلات یہ پیش آ رہی ہیں کہ سر یہاں سے ہم پیٹرول لیتے ہیں، ایک تو پیٹرول کم آتا ہے، دوسری بات یہ ان کا ریٹ بھی زیادہ ہے، تو ہم گھر لے کے جاتے ہیں، اگر کوئی حادثہ کچھ بھی ہو جاتا ہے تو اس کے ہم تو ذمہ وار نہیں ہے، یہ ذمہ وار ہے۔ تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس یونٹ کے علاوہ اس کے بارے کچھ کیا جائے، کیونکہ ہمارے لیے نقصان ہے یہ۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ پیٹرول یونٹس کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے تاکہ حادثات سے بچا جا سکے۔ کیمرامین آصف کے ساتھ احمد خان، روہی، ملتان۔ شہر اولیا میں خود ساختہ مہنگائی کا راج۔ ایل پی جی کی قیمت آسمان کو چھونے لگی۔ سرکاری قیمت 245 روپے 16 پیسے، مارکیٹ میں فروخت 300 روپے فی کلو ہو رہی ہے۔ گھریلو صارفین سرکاری نرخ پر گیس نہ ملنے پر پریشان۔ رکشہ ڈرائیورز اور کاروباری حضرات مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور ہیں۔ مزید رپورٹ کریں گے رانا بلال۔ ملتان شہر میں خود ساختہ مہنگائی کا راج۔ ایل پی جی کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی۔ سرکاری قیمت میں 245 روپے 16 پیسے جبکہ مارکیٹ میں ایل پی جی 300 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ گھریلو صارفین سرکاری نرخ پر گیس نہ ملنے پر پریشان۔ رکشہ ڈرائیور اور کاروباری حضرات مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ایل پی جی کے سرکاری اور مارکیٹ ریٹ میں 55 روپے کا فرق ہے۔ غریب صارفین کہتے ہیں ریلیف صرف خبروں تک محدود، زمینی حقائق مختلف ہیں۔ بالکل ایسے ہے۔ اب آپ دیکھ لیں مارکیٹ کے اندر
गोश्त, फ्रूट, सब्जी, गवर्नमेंट का रेट कुछ हो रहा है, लेकिन दुकानदार हजरात के पास जाए तो उसका रेट कुछ हो रहा है। इसी तरह से जैसे आपने बताया एलपीजी का रेट गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया 245 रुपये कुछ पैसे, लेकिन कुछ दुकानदार हजरात जो है वो 270 बेच रहे हैं, कोई 280 बेच रहे हैं, कोई 290 बेच रहे हैं। मतलब इसमें कोई अमली दरामद नहीं है। गरीब आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। शहरियों का मजीद कहना था कि खुद साख्ता महंगाई ने मुतवस्ता तबके की कमर तोड़ दी है। एलपीजी पर गुजारा करने वाले रोजाना दिहाड़ीदार तबके का जीना दोहबर कर दिया है। नहीं होता, हुकूमत की तरफ से जो कहा जाता है दुकानदार कोई भी नहीं करता अमल दरामद। फ्रूट लेने चले जाए 400-500 रुपये किलो तो सेब बिक रहा है, और एलपीजी कहीं 300 बिक रहे, कहीं 280 बिक रही है, कहीं 270। जिसका रेट जानता वो लग रहा है वहीं लगा रहा है हर बंदा। शहरियों का मुतालबा है कि एलपीजी की सरकारी नर्ख पर फरहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। मुल्तान के इतवार बाजार महंगाई के बायस वीरान हो गए। दुकानदार गाहक ना होने से परेशान, शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। तफसीलात अलिशबा आसिफ की इस रिपोर्ट में। मुल्तान के सस्ते इतवार बाजार जो कभी खरीदारों से भरे रहते थे, आज महंगाई ने यहाँ की रौनकें छीन ली। शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है और दुकानदारों का रोजगार बुरी तरह मुतासर हुआ है। शहरी कहते हैं सस्ते इतवार बाजारों में भी चीजें पहुँच से दूर हैं। महंगाई के बायस अब भूख मिटाना भी मुश्किल हो गया है। कुछ मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले साल की निस्बत इस साल तो काम कुछ भी देखने को नज़र नहीं आ रहा। दिन पर दिन अखराजात की बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हालात काम के दिन पर दिन डाउन होते जा रहे हैं। ग्राहक की हालांकि ये बहुत सस्ता हमने यहाँ पर माल लगा रखा है, मगर उसके बावजूद भी कस्टमर का कोई रुझान नहीं है। कुछ चीज़ें नहीं कहा कि इस पर हाथ रख रहा है, और ईद इस टाइम हमारे सर पे खड़ी हुई है, उसके बावजूद भी आप यहाँ पर बाज़ार में कोई रश नज़र नहीं नज़र आ रहा, गहमे गहमी नहीं है बाज़ार में। बाकी अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा, अल्लाह से उम्मीद लगा रखी, अल्लाह मदद करे। दुकानदार कहते हैं पिछले साल इन दिनों में बाजार भरे रहते थे, रश ही रश होता था, अब तो कोई आता ही नहीं। हम दिन भर बैठे रहते हैं। ईद करीब है लेकिन खरीदार ना होने के बराबर हैं। महंगाई ने कारोबार को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। अब तो घरों का चूल्हा भी बुझने लगा है। बस हालात ऐसे हो गए कि महंगाई भी आ गई है, जिसकी वजह से ना कि लोगों को जीना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। कारोबार पिछले साल के बनिस्बत कम से कम नहीं भी नहीं 70% डाउन हो गया है। और आजकल के देखो 14 से 12 दिन पड़े ईद को, वरना इस साल हमारा ना पिछले साल के बनिस्बत इस टाइम बहुत रश हुआ करता था, और हमारे रेट भी बड़े मुनासिब हैं। आम ब्रांडों से कम 50% रेट कम है हमारे। दुकानदारों का मजीद कहना था कि महंगाई ने तो हमारी कमर तोड़ दी है, अब तो गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। हम रोजाना आते हैं, बैठे रहते हैं, लेकिन खरीदार कोई नहीं आता। अल्लाह जाने क्या होगा। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अलिशबा आसिफ, रोही, मुल्तान। मुल्तान और कोट अद्दू में तेज आंधी के बायस आम के बागात मुतासिर, 40% तक फल गिर गया, दरख्तों की टहनियां भी टूट गईं। बाग मालिकान का कहना था कि हुकूमत आम के अच्छे निर्ख मुकर्रर करके नुकसान का अजाला करे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्तान का आम सिंध और रहीम यार खान के बाद मार्केट में आता है। इस वक्त आम पकाई के मरहले में था। कल की तेज आंधी के बायस 10 से 20% तक फल गिर गया। बाग मालिकान का कहना था कि जमीन पर गिरे आम को पील लगाकर पकाया जाएगा। आम को ना बहुत नुकसान हुआ है। 25% तक ये जो है ना आम गिर गया है। इस पे बहुत हमने मेहनत की थी, पानी लगाया था, खाद स्प्रे वगैरह सब कुछ हमने किया था। अब तकरीबन 15-20 दिन तक ये आम तैयार होने वाला था, तो अब ये अंधेरी है, इससे बहुत हमारा नुकसान हुआ है। जो अंधेरी है ये ना, इसके बायस हमारा बहुत नुकसान हुआ है। हमारा आम ये तो तैयार था, मतलब ईद के बाद हमने हाथ लगाना था, तो ये बहुत नुकसान हुआ है हमें। कोट अद्दू में भी गुज़श्ता रात आने वाली आंधी के बायस आम की फसल को काफी नुकसान पहुंचा। 40% तक फल गिर गया, दरख्तों की टहनियां भी टूट गईं। बाग ओनर का कहना था कि आम की फसल को महफूज करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। हुकूमत आम के अच्छे नर्ख मुकर्रर करे ताकि नुकसान का इजाला हो सके। मुल्तान शहर में तजावुजात की भरमार, इंतजामिया कंट्रोल करने में नाकाम। तजावुजात के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। मजीद और नवाज की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में तजावुजात की भरमार के बायस वज़ीर आला पंजाब का सुथरा पंजाब प्रोग्राम नाकाम हो गया। इंतजामिया तजावुजात माफिया को खत्म करने में नाकाम। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि जहाँ रेडी खड़ी होती है वहीं ट्रैफिक भी खड़ी हो जाती है और रोड ब्लॉक हो जाता है। शहरियों का मजीद कहना था कि सड़कों पर रेडी बानों ने कब्जा कर रखा है। दुकानों से भी बाहर दुकानदार सामान लगा देते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होना भी मामूल बन गया है। कारपोरेशन माशाल्लाह कार्रवाइयां कर रही है, लेकिन जो है ना एमडीए और से लेके सूरज मियानी तक इधर कारपोरेशन नहीं आती, ठीक है ना। और इनको आना चाहिए। ट्रैफिक इतनी रुक जाती है, इसकी वजह से कई हादसा हो जाते हैं, ठीक है ना। सुबह यहाँ पर जो ट्रैफिक ब्लॉक थी रेडियों की वजह से, वो बेचारी औरत का बुरखा आया और रेडी के अंदर, तो वो बेचारी गिर गई है। तो ये लिहाजा इसको खत्म किया जाए, ये जो रेडियां लगी हुई हैं।
शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि MDA रोड को तजावुजात से पाक करवाया जाए। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ ऑन अब्बास, रोही, मुल्तान। फतेहपुर पुराना भट्टा रोड के अतराफ में ड्रेन की तामीर में मुबैना नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल। ठेकेदार ने सीवरेज लाइन के कनेक्शन किए न गलियों के छोटे होल्स बनाए। करोड़ों की लागत से तामीर रोड में दर्जनों नकाइस के बावजूद इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मजीद चौधरी मोहम्मद इमरान की इस रिपोर्ट में। फतेहपुर पुराना भट्टा रोड पर ठेकेदारों की मनमानियां उरूज पर। ड्रेन की तामीर में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल धड़ल्ले से जारी। ड्रेन के नीचे स्लिप डालकर ऊपर वाली ड्रेन बनाई जानी थी, जो कि खाली रेत के ऊपर बनाई जा रही है। ठेकेदार ने सीवरेज लाइन के कनेक्शन किए न गलियों के छोटे होल्स बनाए। ठेकेदार के मुंशी अंसर का कहना है सीवरेज लाइन के कनेक्शन रोड बनने के बाद किए जाएंगे। बाद में तामीर शुदा रोड को उखाड़ कर पाइपलाइंस डालने पड़े। ये रोड बिल्कुल बेकार बना रहे हैं, सही नहीं काम कर रहे। ठेकेदार जो है गलत काम कर रहा है, मिसाल इस मटीरियल सही नहीं लगा रहा। हम हमारी अपील है वजीर आला से, मेहरबानी करके या DCO से, एसी साहब से बहुत रिक्वेस्ट की है हमने, आगे भी जाके की है, कोई नहीं सुनता हमारी। मेहरबानी करके ये काम सही कराया जाए। अहले मोहल्ला की दहाई रोड का मुकम्मल काम होने के बाद हमें कौन पूछेगा। अभी तक हमारा घरों में पानी रुका हुआ है। इंतहाई अफसोस के रोड की तामीर मुकम्मल होने के बाद इंतजामिया ठेकेदारों को जिम्मेदार ठहराएगी। इलाका मकीन सीवरेज मसाइल की वजह से जिल्लत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। करोड़ों रुपए लागत से तामीर किया जाने वाला रोड में दर्जनों नुकाइस मौजूद है। ठेकेदार खामोश तमाशाई बना हुआ है। इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर लिया अमीरा बदेर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। भट्टा रोड रास्ता बिल्कुल कहाँ नहीं, ना मोटरसाइकिल लंघ सकते, ना कोई मरीज निकल सकते, बड़े शदीद औखे हैं। बाकी रोड बनता पे सलेब पौंदी पे सारा 2 नंबर सरिया पौंदा पे, नाले बनते पे, नाले दे हाल आन के देखो, चेक करो, कोई चंगा नाला नहीं बनता पे, गंदे तो गंदा नाला बने पे, सीमेंट लेंदे नहीं पाए। मेहरबानी की वजे DC लइए को सारी अपील है, आ की चेक किया वजे भट्टे रोड की कोई मसला हल किया वजे। इलाका मकीनों का कहना है पुराना भट्टा रोड के अतराफ में बनाई जाने वाली ड्रेन में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल रोका जाए और सीवरेज लाइंस को मेन होल के कनेक्शन बहाल किए जाएं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इमरान, रोही, फतेहपुर। नाजरीन, जनूबी पंजाब में शहरियों को साफ पानी की फराहमी बदनज़मी का शिकार। आवाम पानी पीने के लिए ख्वार होने लगे। शहरियों का दरपेश मुश्किलात की तफसीलात इस रिपोर्ट में। लोधरा में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के इर्द गिर्द कूड़े और गलाजत के ढेर इंतजामिया को मुंह चढ़ाने लगे। शहर के 30 वार्ड के हजारों मकीनों के लिए लगाए गए 11 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बदनज़मी का शिकार। अक्सर प्लांट्स की टूटियां खराब, आवाम लाइनों में लगने पर मजबूर हो गए। म्यूनिसिपल इंतजामिया का कहना है कि फिल्टर्स वक्त पर तब्दील किए जा रहे हैं, सफाई का निजाम बेहतर कर रहे हैं। जलालपुर पीरवाला में कहर बरसाती गर्मी में शहरी पीने के पानी से महरूम। इंतजामिया कई माह बाद भी पानी की बिलातातुल फ्राहमी यकीनी ना बना सकी। शहरियों का कहना है म्यूनिसिपल इंतजामिया वाटर सप्लाई मैनेजमेंट में मुकम्मल नाकाम हो गई है। इंतजामिया की गफलत के बायस शहर की 70% आबादी साफ पानी से महरूम है। पानी आ भी जाए तो आलूदा होता है, जो पीने के काबिल नहीं होता। दूसरी जानिब इंतजामिया का कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग के बायस पानी की सप्लाई मुतासिर रहती है। शहरियों को बिलातातुल पानी की फराहमी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। भक्कर में सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए फर्जंदाने इस्लाम ने मवेशी मंडी का रुख कर लिया। मंडी में बड़ा जानवर सस्ता, बकरा महंगा है। सस्ते जानवरों की खरीदारी के लिए मुल्क के दीगर शहरों के खरीदारों ने भी भक्कर मंडी का रुख कर लिया। तफसीलात असलम बलोच की रिपोर्ट में। सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए फर्जंदान इस्लाम ने मवेशी मंडी बखर का रुख कर लिया। मंडी में बड़े जानवर सस्ते जबकि बकरे महंगे दिखाई दिए। मंडी सस्ती होने के बायस दीगर शहरों के खरीदारों ने भी बखर का रुख कर लिया। खरीदार कहते हैं रेट ज्यादा है लेकिन दीगर इलाकों से कम है। बैल फी मन 50 से 60 हजार, गाय फी मन 40 से 50 हजार के हिसाब से मिल रही है। मंडी की सूरत हाल तो अच्छी है, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं और इतने जो गाहक हैं वो इतने रेट नहीं दे रहे, तो उनका भी आखिर खर्चा हुआ होता है। तो दूसरा जो हम खरीदने वाले लोग हैं तो हमें भी मुनासिब से मुनासिब रेट वाला चाहिए। वैसे दूसरे शहरों से बकर का रेट अच्छा है। मवेशी पाल हजरात कहते हैं बकर मंडी दूसरे शहरों से सस्ती है। पेशावर, कराची और लाहौर तक जानवर इसी मंडी से जा रहे हैं। हम जानवरों को बच्चों की तरह पालते हैं, फिर भी जो रेट मांगते हैं वो नहीं मिलता।
ہم نے اس کو بڑی مشکل سے پالا ہے. گرمیوں کے موسم میں, سردیوں کے موسم میں گھاس ونڈا آٹا وغیرہ جو ہے, دلیا وغیرہ جتنی بھی خوراک ہے وہ دی ہے, لیکن ہمیں اپنی توقع کے مطابق اس کا ریٹ نہیں مل رہا. ہم اس کی ڈیمانڈ 8 لاکھ روپے کر رہے ہیں ایک بیل کی, لیکن جو خریدنے والے ہیں وہ سستے سے سستے کی تلاش میں, جو کہ ہمارے لیے مطلب جو محنت ہم نے کی ہے وہ ہمیں اس کا ازالہ نہیں مل رہا. منڈی میں شیر دل بیل کی دھوم ہے. بیل کے مالک کا کہنا ہے کہ شیر دل کو دلیا, ونڈا, کھل اور گھی کھلایا ہے. 8 لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن خریدار ریٹ نہیں دے رہے. دوسری جانب خریدار جانوروں کو خوبصورت بنانے کے لیے زیور بھی خرید کر رہے ہیں. خریداروں کا کہنا ہے کہ دوسرے شہروں سے بکھر کی منڈی سستی ہے, تاہم سایہ اور پانی کے انتظامات اچھے کیے جائیں. کیمرہ مین عتیق الرحمان کے ساتھ اسلم بلوچ, روہی نیوز, بکھر. ادھر ملتان میں شدید گرمی کے بعد موسم کے کروٹ بدلنے پر شہریوں نے سکھ کا سانس لیا. چھٹی کا مزہ دوبالا کرنے کے لیے شہری اولیا کے مکینوں نے بچوں اور اہل خانہ کے ساتھ تفریح گاہوں کا رخ کر لیا. پارکوں اور جھولوں پر بچوں کے شور اور ٹھنڈی ہوا نے موسم کو مزید خوشگوار بنا دیا. مزید رپورٹ کر رہی ہیں سہیرا طارق. اتوار کی چھٹی نے بھی شہریوں کو بھرپور تفریح کا موقع دیا. بچے بڑے سبھی گھروں سے باہر نکل آئے. پارکوں, سپورٹس گراؤنڈ اور جھولوں پر خوب رش دیکھنے کو ملا. بچوں کے چہرے پر خوشی اور جوش جیتنی تھا. 2 ٹیمیں بنا کے کھیلتے ہیں سارے دوست اکٹھے ہو کے, اور یہ ہمارے پیچھے محلہ میں ساری اسپورٹ گراؤنڈ میں آ کے کھیلتے ہیں. خوشگوار موسم اور اتوار کی چھٹی نے شہریوں کو بھرپور تفریح کا موقع دیا. توقع ہے کہ آئندہ بھی ایسا موسم شہریوں کو سیر و تفریح کا موقع فراہم کرتا رہے گا. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر الشفا آصف کے ساتھ سہیرا طارق, روہی, ملتان. کوٹ سلطان میں مدرسہ حسین ابن علی میں فری آئی کیمپ کا انعقاد. نجی ہسپتال کے ڈاکٹرز نے مریضوں کے مفت معائنے کے ساتھ ضرورت مندوں کو مفت چشمے اور دوائی بھی فراہم کی. تفصیلات سجاد حسین کی رپورٹ میں. کوٹ سلطان میں نجی ہسپتال کے زیر اہتمام مدرسہ حسین ابن علی میں ایک روزہ فری آئی کیمپ کا انعقاد. ماہرین امراض چشم کی ٹیم نے سینکڑوں افراد کا مفت طبی معائنہ کیا. بزرگوں, خواتین اور بچوں سمیت ہر عمر کے افراد نے اس سہولت سے فائدہ اٹھایا. کیمپ میں آنکھوں کے مفت معائنے کے ساتھ ساتھ ضرورت مند مریضوں کو مفت چشمے اور دوائیں بھی فراہم کی گئیں. ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آنکھوں کی بنیادی طبی سہولیات مہیا کی جائیں تاکہ بروقت تشخیص اور علاج ممکن ہو سکے. میں نے الحمدللہ ادھر آ کے کیمپ کیا ہے جس میں ہم نے فری چیک اپ, فری میڈیسن, فری اینکے وغیرہ دیے ہیں, اور ادھر کی جو عوام ہے نا اس کو ہم نے فیسلٹی دی ہے, اور ہم کیٹریکٹ سرجری کرتے ہیں اس میں ہم 50% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. ہم ادھر جو کوٹ سلطان کے لوگ ہیں ہمارے پاس آئیں گے انشاءاللہ ہم فل فیسلٹی وغیرہ دیں گے انشاءاللہ. شہری بھی فری آئی کیمپ کے انعقاد پر خوش نظر آئے اور مفت علاج کی سہولت کو خوش آئند قدم قرار دیا. میں لئیے سے آئے ہوئے ڈاکٹر خبیب میرانی آئی اسپیشلسٹ کا شکر گزار ہوں. فری آئی کیمپ کے لیے یہاں کوٹ سلطان مدرسہ سیدنا حسین ابن علی میں تشریف لائے, اور ان کے تعاون سے ہی الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں مریض تشریف رہے, اور الحمدللہ ان کو اینکیں بھی فری دی گئیں, میڈیسن بھی فری دی گئیں. میں پھر بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں ڈاکٹر خبیب میرانی صاحب کا کہ وہ تشریف لائے اور کوٹ سلطان کی عوام کے لیے سہولیات میسر ہوں. منتظمین کا کہنا تھا کہ مستقبل میں مزید فری کیمپس سے عوام کو صحت کی سہولیات ان کی دہلیز پر فراہم کریں گے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سجاد حسین, روہی, کوٹ سلطان.